व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम व्यूअर्स जिस तरह के पंजाबी दा अखान है डिग्गी खोते तू गुस्सा घमियार ते सो किसान अंदोलन नूं नजिठण विच पूरी तरह असफल है भारतीय हाकमां वल्लों हुण पाकिस्तान दे सिर जिहड़ा भांडा भन्निया जा रहा है और भारतीय खुफिया एजेंसियां ने दावा किया है कि पाकिस्तान तो 300 ट्विटर हैंडल्स ते किसानां नूं भड़काउण लई झूठा प्रोपोगंडा जिहड़ा कीता जा रहा है। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह बने रहना देखण सुनने तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो वैसे साडी इन्नी अमीर ज़बान है पंजाबी ते उस ज़बान दे अखान अगों अमीरां चों अमीर ने जी कि डिग्गी खोते तो गुस्सा घुमियार ते। बिल्कुल हुण ज़ाहिर है कि दुनिया भर दा मीडिया जिहड़ा खास तौर ते घट्टो घट्ट RSS दी पेरोल ते नहीं है जां जो जिहा नैटवर्क एक डिसइनफो लैब दे थल्ले हिंदू तवियां ने क्रिएट किया दुनिया भर च अपने NGOs राहीं थिंक टैंक्स के नाल और TV चैनल्स खबरां प्लांट कराउण दा उदों लगदा सी कि भी ये बाहरले मीडिया नूं की हो गया, ये क्यों बोली बोल रहे हैं, इन्हां नूं भी नहीं सी पता कि भी किवें इन्हां दे विच घुसपैठ कीती हुई है। जी पर जदों ये उन्हां दा स्कैंडल बाहर आया उस तो बाद मैं देखदा भी घट्टो घट्ट वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਵਨ CNN ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ओपीनियन पेज के थले ही सही वो विचार आए ने। अच्छा हुण भारत इस वेले एक्सपोज होया है क्योंकि जिहड़ी ये लहर बेशक जिवें मैं रिपीटडली कहना कि भी ये सिखां दा अड अड फॉर्म दे विच जैनोसाइड तां चल रहा सी, फिजिकल जैनोसाइड हिस्टरी नूं खत्म करन दा स्टैटिस्टिकल आबादी किवें घटा के दसी जाती है और इस सारे दे नाल इकनोमिकल जैनोसाइड भी जिहड़ा कि ਜਦੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਰਾਈਸ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਅਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਔਰ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ UN ਕਹੇ ਵੀ ਜੀ ਕਰਵਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਾਂ ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। सो ये सारी एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है पर इहदे च भी कोई शक नहीं कि नर चाहत कछ और है की और है भाई बंदा कुछ चाहता है पर रब भी है अल्लाह ताला भी है वो भी उहदा हुक्म ही अल्टीमेटली प्रवेल करता है कि ये हुण फस गए जदों लखां किसानां ने आके घेर लिया नाल दी नाल दूसरे इशू भी सामने आने शुरू हो गए कि सिखां नाल की क्योंकि लीड च सिख किसान ने और हुण दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी समझ आनी शुरू हुई बाकी किसानों ਨੂੰ भी वो भी हौली ज्वाइन कर रहे हैं। हुण जदों कि इस वेले दिल्ली 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ किसानों ने घेरी हुई है और 26 जनवरी के हवाले नाल 2 ਲੱਖ के करीब ट्रैक्टरां दा दिल्ली दीआं अड सड़कों के उत्ते पैरेड करन दा मार्च करन दा जां रैली का प्रोग्राम है तो इन्हां नूं पता नहीं लग हालां इन्हां ने जदों 26 नवंबर तो आके बैठे ने दिल्ली दीआं बरूहां ते कोशिश तो उदों भी की ISI नाल जोड़न दी बाहरले खालिस्तानियां नाल फंडिंग के हवाले नाल कि जी इनको पैसे कहाँ से आ रहे हैं और ईवन जड़े इन्हां दी NIA ने 40 के करीब सिखां नूं जिन्हां च पत्रकार भी जर्नलिस्ट भी ने NGOs भी ने सिखां दियां किसान भी ने नोटिस भेजे बाहरली फंडिंग खालसा एड उन्हां दा स्पैशल नुमाइंदा भी उन्होंने भी NIA नोटिस भेजा उधर नोटिस मिलिया उधरों कैनेडा दे विच उन्हां दे टिम उप्पल मैंबर पार्लीमेंट है और एक शहर का मेयर और उन्होंने
ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਚ ਵਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੈਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਔਰ 300 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਬਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੇ ਫੋਰਸਿਸ ਇਨਿਮਿਕਲ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟੈਂਡ ਟੂ ਹਾਈਜੈਕ disrupt farmers tractor rally, ask leaders among the protesters to stay alert and try to be eyes and ears of the security agency। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਹੋ, ਖਬਰਦਾਰ, ਬਾਮੁਲਾਜ਼ਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰ। 300 ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਔਰ ਝੂਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਪੈਥ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਈ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਸੁਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ IQ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਚਾਹ ਵੇਚੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤੀ, ਬਿਲੀਵ ਕੀਤੀ, ਵੇਚੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ 'ਚ MA, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਸੀ ਫਲਾਣੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਛੇੜ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ 300 ਟਵਿੱਟ ਹੈਂਡਲਰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰ ਮੇਜਰ ਹੈ, no US president Joe Biden didn't call PM Modi a world leader। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਹੈਂਡਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੀ ਔਰ ਭਾਰਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਵੀਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਉਹਦੀ ਟਵੀਟ ਹੈਂਡਲ ਬਣਾਇਆ, ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਈ ਵਾਰਮੈਸਟ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫਿਸ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਆਈ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਮ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਇੰਡੋ US ਟਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਲੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ RSS ਔਰ ਉਹ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਭਾਰਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀ ਐਡਰੈਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਜ਼ ਕਾਲਡ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕ ਲਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਟੇਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 3rd ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗੇ ਕਰ ਦੇਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ
ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ BBC ਨੇ ਔਰ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀ ਫਾਊਂਡ ਕਿ ਬਈ ਇਹ that the tweet was posted by an imposter account and President Biden made no such comment about Prime Minister Modi। ਇਹ ਇੰਪੋਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, RSS ਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ noting that there are intelligence inputs suggesting that Pakistan's ISI and a few rogue elements linked to separatist Khalistani groups intend to hijack and disrupt the farmers' tractor rally in Delhi on Tuesday. Delhi police officials on Monday said the leaders among the protesters has been asked to stay alert and try to be eyes and ears of the security agency। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 300 ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਟੂ ਸੈਬੋਟਾਜ ਦਾ ਰੈਲੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟਸ ਆਲਸੋ ਸੁਜੈਸਟ that ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ's posters might be flashed during the rally। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਝੂਠ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 47 ਦੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਕਰਵਾਈ, 65 71 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵੇਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਜੀ 300 ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੋਰਿੰਗ ਆਫ ਲਵ ਆਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਕਿੰਨਾ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੋਰਿੰਗ ਆਫ ਲਵ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੋਰਿੰਗ ਆਫ ਲਵ ਹੈ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦੋਬਦੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਫੜੇ ਗਏ ਇੱਕੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਗੜਬੜਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਵਾ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੋਰਿੰਗ ਆਫ ਲਵ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਦੇ ਵਿਊਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਅਲਤਾਫ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਹੋਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨਾਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫਾਰਮਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੈਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਗਲਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਤੰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਇਹ ਸਿੱਖ ਰੱਖੇ ਸੀ ਹਨੂਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ISI ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੇ ਹੁਣ 3 ਗਰੁੱਪ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਤਰੁੰਗਾ ਲਪੇਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਔਰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੁੱਡਵਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।